ஆகுது மேடம். சரி ஓ. व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं, व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं, गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरं, गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरम्, अनेकजन्मार्जितपाप पापचोरम्, अनेकजन्मार्जितपापचोरम्, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। राधिकाय हृदयस्य चोरं, श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं, नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं, नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं, पदाश्रितानां च समस्तचोरं, पदाश्रितानां च समस्तचोरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं, अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं, करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं, करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं, केनाप्यहो भीषणचरैर्धृत्, केनाप्यहो भीषणचौरैर्धृत्, दृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि, श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि, यदीयनामपि हरत्यशेषम्, यदीयनामपि हरत्यशेषम्, गिरिप्रसारान् अपि पापराशीन्, गिरिप्रसारान् अपि पापराशीन्, आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्धृत्, आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्धृत्, दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि, दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि, धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि, धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि, प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव, प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव, आयसि कुत्र धृतोऽद्यचौरा, पलायसि कुत्र धृतोऽद्यचौरा, त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धं, त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धं, चिनसि घोरं यमपाशबन्धं, चिनसि घोरं यमपाशबन्धं, विनसि भीमं भवपाशबन्धं, विनसि भीमं पाशबन्धं, छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं, छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं,
नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मनमानसे तामसराशि घोरे मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धम् कारागृहे दुःखमये निबद्धम् स्वहि चौरहरे चिराय लभस्व हि चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशा दृढबन्धननिश्चलः सन् मद्भक्तिपाशा दृढबन्धननिश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरा हृदया न हि मोचयामि सर्वस्वचौरा हृदया न हि मोचयामि। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण Thank माता you, जी। Rita Mataji. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा Mataji. हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। Mataji. प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम Mataji. हरि बोल। So நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். எல்லாருக்கும் ஸ்லோகம் தெரியுதா? தெரியுது மாता जी। माता जी। तेरी हरे माता जी। ஓகே மாதாஜி. இன்னைக்கு பகவத்கீதா 6வது அத்தியாயம், அதுல 9வது ஸ்லோகம். சுகுணா மாதாஜி, ஈஸ்வரி பாணி மாதாஜி, நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாமா? ओके माता जी। ओके माता जी पढ़ना। ஓகே हरे மாதாஜி. कृष्णा माता जी। ஓகே. ஹரி ஹரி போல். हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। பதம் 9. सुहृन्मित्रार्युदासीन सुहृन्मित्रार्य मित्राय उदासीन उदासीन सुहृन्मित्रार्युदासीन सुहृन्मित्रार्य मित्राय उदासीन उदासीन सुहृन्मित्रार्युदासीन सुहृन्मित्रार्य उदासीन उदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु मध्यस्थद्वेष्य मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु बन्धुषु मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु मध्यस्थद्वेष्य मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु साधुषु अपि च अपि च पापेषु पापेषु साधुष्वपि च पापेषु साधुषु अपि च साधुष्वपि च पापेषु पापेषु साधुष्वपि च पापेषु साधुषु अपि च साधुष्वपि च पापेषु पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते 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 सुहृन्मित्रार्युदासीन
शुक्रनिद्राय उदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु साधुषौ अदिशबालेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। समबुद्धिर्विशिष्यते। மாதாஜி விட்டு விட்டு हरे கேக்குது कृष्ण। வாய்ஸ். ஆமா மாதாஜி, நான் கொஞ்சம் சிக்னல் கம்மியா இருக்கிற இடத்துல இருக்கேன். ஹரி போல். சுகுணா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சுக்ருன்மித்ராயுதாசீன மத்யஸ்தத்வேஷ்ய பந்துஷு சாதுஷ்வபீஷ பாவேஷு சமபுத்திர்விசிஷ்யதே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு மங்களாச்சரணம் சொல்லிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் தண்டோத் பிரணாமம். ஓம் அஜ்ஞானந்திமிராந்தஸ்ய ஞானம் சனச்சலாக்கயா சக்ஷுர்மீலிதமேன தஸ்மை பிரவே நமः. நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷா சூன்யவாதே பாஷாத்யாதே சத்தாரிணே. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாந்தி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு வந்து हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு ஸ்லோகம் வந்து அஷ்டாங்க யோகம், அத்தியாயம் 6 அஷ்டாங்க யோகம். மியூட் பண்ணுங்க சர்மா, மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அத்தியாயம் 6 அஷ்டாங்க யோகம். இதுல வந்து 9வது ஸ்லோகம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகே. சுக்ருன் மித்ராரரியுதாசீன மத்யஸ்த தேஷ்ய பந்துஷு சாது ஷபீச்ச பாபேஷு சமபுத்திர் விசிஷ்யதே. சோ யாராவது மொழிபெயர்ப்பு படிங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நேர்மையான நலன் மனசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனத்துடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இப்ப அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அஷ்டாங்க யோகத்துல சோ ஆக்சுவலி நம்ம 3வது ஸ்லோகத்திலே பார்த்தோம். ஓகே, 2 நிலைகள், ஒன்னு ஆரம்ப நிலை, இன்னொன்னு முன்னேறிய நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ இந்த ஆரம்ப நிலைக்கு 6 ருக்ஷோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமஸ்கிருதத்துல படிச்சிருப்பீங்க. அட்வான்ஸ்ட் முன்னேறிய நிலை வந்து யோகருடா ஸ்டேஜ். சோ இப்ப 7வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 3 நாட்களா நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன பார்க்கோம்? 7வது ஸ்லோகத்துல இருந்து இந்த 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த யோகருடா ஸ்டேஜ், அட்வான்ஸ்டு அஷ்டாங்க யோகத்துல முன்னேறியவனோட நிலை என்னவாக இருக்கும், அவன் வந்து அவனோட அறிகுறிகள் என்ன, அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். சோ இப்ப 7வது ஸ்லோகத்துல நிறைய விஷயங்கள் சொன்னா இல்லையா? இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல முன்னேறினவங்க அப்படின்னா அவங்க புலன்களா இருக்கட்டும், அவங்க மனசை வந்து ஃபுல்லா முழுக்க கண்ட்ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க. சோ அந்த கண்டிஷன்ல அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, இன்ப துன்பம், அவங்களோட சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இன்ப துன்பமா இருக்கட்டும், மனதால வரக்கூடிய விஷயம், கரெக்டா? இன்ப துன்பம் எல்லாம் மைண்ட் அளவுல தான், குளிர் வெப்பம் உடம்பளவுல, மான அவமானம் நம்மளோட அகங்காரம். சோ இந்த விஷயங்களா இதனால அவன் சஞ்சலமே அடைய மாட்டான். 7வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தா கரெக்டா? மான அவமானம் வரட்டும், குளிரா இருக்கட்டும், வெப்பமா இருக்கட்டும், இன்பமா இருக்கட்டும், துன்பமா இருக்கட்டும், இதனால அவன் வந்து எந்தவித சஞ்சலமும் அடைய மாட்டான். சோ ஏன் அவன் சஞ்சலம் அடையல? அவன் ஃபுல்லி திருப்தாத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 8வது ஸ்லோகத்துல சொல்ல. ஏன்? அவன் அந்த ஞானத்தினாலையும், நேற்றுக்கு மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, அனுபவ ஞானத்தினாலையும் விஞ்ஞானத்திலையும் ஞானம் இருக்கும், முழுக்க இந்த பரமாத்மா பத்திய ஞானம் அவனுக்கு இருக்கும். அந்த ஞானத்தினால அந்த உணர்ந்த நிலை, ஓகே, அனுபவ நிலை, அதை வந்து அவன் வந்து அவனோட வாழ்க்கையில வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பான். சோ அப்படி வந்து விஞ்ஞான நிலை. சோ இந்த நிலையில அவன் வந்து ஃபுல்லா முழுக்க திருப்தி அடைஞ்சிருப்பான். சோ அப்படி இருக்கும்போது அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, எல்லா விஷயங்களையும், நேற்றுக்கு மாதாஜி சொன்னாங்க, ஒரு கல்லா இருக்கட்டும், ஒரு தங்கமா இருக்கட்டும், ரத்னமா இருக்கட்டும், வைடூரியம், எனிதிங், எல்லாமே என்னது, இந்த உயிரற்ற விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அகிரிணை அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ எல்லா விஷயங்களையும் அவன் எப்படி பார்ப்பான்னா, சமமா பார்ப்பான்.
கரெக்டா? அவனுக்கு கல்லுக்கும் பேதம் தெரியாது, என்ன சொல்றது, தங்கத்துக்கும் பேதம் எதுவுமே தெரியாது, வித்தியாசம் பார்க்க மாட்டான், எல்லாம் அவன் சமமா பார்த்துட்டு போவான். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவன் வந்து முன்னேறிய நிலையில வந்து அவன் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றான். இன்னைக்கு 9வது ஸ்லோகத்துல வந்து மிகவும் முன்னேறிய நிலை, அந்த அட்வான்ஸ்டு முன்னேறிய அஷ்டாங்க யோகி இருக்கான் இல்லையா, அவன் இன்னும் முன்னேறிய நிலையில, டாப் மோஸ்ட் நிலையில அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா, உயிருள்ள விஷயங்கள்லயும் அவன் அப்படிதான் இருப்பான். கரெக்டா? உயிருள்ள விஷயங்கள்னா நம்ம தான் உயிர்வாழிகள். கரெக்டா இல்லையா? சோ இங்க பல்வேறு, இந்த 9வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பல்வேறு என்ன சொல்றது, கேட்டகரியில வந்து மக்களை வந்து சொல்லுவாங்க. வெரைட்டியா மக்களை வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாங்க. நம்ம ஒண்ணு ஒண்ணா பார்க்கலாம். சோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுக்ருன். சுக்ருன் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, நேர்மையான நலன் விரும்பிகள். நேர்மையான நலன் விரும்பிகள்னா யாரு? நமக்கு இப்ப சம்டைம்ஸ் நம்மளோட நலன் விரும்பிகள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. சில டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய நல்ல விஷயங்களா இருக்கட்டும், நம்ம நல்லா பிஹேவ் பண்ணுவோம், பேடா பிஹேவ் பண்ணுவோம், எல்லா கண்டிஷன்லயும் நமக்கு கரெக்டான விஷயத்த மட்டும் அவங்க கொடுப்பாங்க. கரெக்டா? சோ நமக்கு நமக்கு உகந்ததாக கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம தப்பு செய்யும் போது, இப்போ ஒருத்தர் தண்ணி அடிக்கான், ஒரு அவனோட ஃப்ரெண்டு தண்ணி அடிக்கும் போது, இது உனக்கு உடம்புக்கு நல்லது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்லி கொடுப்பான். இல்ல அவனை என்ஜாய் பண்ணதுக்கு இன்னும் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டான். இதுதான் நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், சுக்ருன். சோ நம்ம ஆல்ரெடி பகவத்கீதையில கூட பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, பகவான் வந்து அப்படிதான் நலன் விரும்பி. எங்க பார்த்தோம்? 5வது ஸ்லோகத்துல, 5வது சாப்டர் அத்தியாயத்துல கடைசி ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருன் சர்வபூதானாம் சாந்திமாம் ரிச்சதி அப்படின்னு. அவர் எல்லோரோட நலன் விரும்பி, அதே போல ஒரு நேர்மையான நலன் விரும்பி. அடுத்தது 2வது விஷயம் மித்ரா. மித்ரா அப்படின்னு சொன்னா பாசத்தோட நன்மை செய்பவர்கள். சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்டாச்மெண்ட் பேர்ல நமக்கு நல்லது செய்வாங்க. கரெக்டா? எப்படி அப்படின்னா, இப்ப நம்மளோட உறவினர்களே இருக்க பாருங்களேன். இப்ப நான் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட அக்காவே வச்சுக்கோங்களேன். சோ அவ வந்து சம்டைம்ஸ் நானே தப்பு கூட பண்ணிருப்பேன். ஆனா எனக்கு பிரபுக்கெல்லாம் சண்டைகள் இருக்கலாம். அப்ப நம்ம சொல்லும் போது அவ எனக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவான். கரெக்டா? என் மேல உள்ள அட்டாச்மெண்ட்ல அவ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவான், நான் பண்ணதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு. சோ இது வந்து ஒரு பாசத்தின் பேர்ல வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு நலனை வந்து அவங்க வந்து நன்மை செய்யக்கூடியவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க மித்ரா. அடுத்தது வந்து பார்த்தேன்னா அரி. அரி அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னா விரோதி, விரோதிகள். கரெக்டா? சப்போஸ் பகைவர்களை கூட இவங்க சமமா பார்ப்பாங்க. நமக்கு எப்படி ஒரு விரோதி இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில பண்ண அப்புறம் நம்ம ஃபேமிலியிலே பாத்தீங்கன்னா, இல்ல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், பக்கத்து வீடா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து நமக்கு பிடிக்காம பண்ணிருப்பாங்க. உடனே நாள் கணக்கா அவங்களுக்கு ஒரு முகத்தையே பார்க்க மாட்டோம், அவங்க வீட்டுக்கு போக மாட்டோம். கரெக்டா இல்லையா? இனி எனக்கு வாழ்க்கை ஃபுல்லா நான் கடைசி வரைக்கும் நான் செத்தா கூட அவ என் வீட்டுக்கு வரக்கூடாது. நம்ம இப்படி சொல்லியிருக்கோம், நிறைய நம்ம டயலாக்ஸ் விடுவோம். கரெக்டா இல்லையா? சோ இப்படி விரோதிகள். அடுத்தது வந்து அடுத்த விஷயம் என்னன்னா உதாசீன, நடுநிலையில இருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் ஒரு சண்டை வருது, ஒரு ஃபேமிலியில ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அப்படியே ஒதுங்கி இருப்போம். இல்ல ஒரு சொசைட்டி இல்லது ஒரு 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 குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இடையில சண்டை வரும்போது என்ன பண்ணுவோம், நம்ம நல்ல பிள்ளையா இருந்துக்கணும் அப்படின்னா நியூட்ரலா இருப்போம். எந்த விதமான பிரச்சனையும் பண்ணாம நம்ம அவங்க நல்லதுக்கும் சொல்ல போக மாட்டோம், கெட்டதுக்கும் சொல்ல மாட்டோம், நியூட்ரலா இருக்கும். இதுதான் என்னது? உதாசீன. அடுத்தது மத்தியஸ்த, சமாதானம் செய்வோர். சமாதானம் செய்வோர்னா சம்டைம்ஸ் இந்த பஞ்சாயத்து எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா, கிராமங்கள் எல்லாம் பஞ்சாயத்து நடக்கும். சோ அப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்க, 2 விஷயங்கள் பிரச்சனை வரும்போது 2 சைடு உள்ளவரையும் கூப்பிட்டு ஒரு மத்தியஸ்தம் பண்ணுவாங்க. இது நம்ம வழக்கு சொல்லிலையும் வரும், மத்தியஸ்தம் பண்ணுது. சோ சமாதானம் செய்வோர், இப்படி ஒரு விதமான மக்கள். அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னா துவேஷ்ய. துவேஷ்ய அப்படின்னா பொறாமை கொண்டோர். இதுதான் மெயின் விஷயம். நம்ம இன்னைக்கு பொறாமப்பட்டதுனாலதான் இங்க வந்து விழுந்தோம், இந்த லோகத்துல வந்து விழுந்தோம். கரெக்டா? பகவத்கீதையில கூட பகவான் 9வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீ என் மேல் பொறாமை கொள்ளாதவன் ஆகாததால இல்லாததுனால உனக்கு இந்த விஷயம், இந்த ரகசியமான அறிவை வந்து நான் கொடுக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க பகவான் சொல்லுவார். சோ பொறாமை ரொம்ப ரொம்ப மோசமான விஷயம். சோ நம்ம யார் மேலேயும் பொறாமை, ஏன்னா பொறாமை அப்படின்னாலே நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம் இன்னொருத்தங்கிட்ட இருக்கதை பார்க்கும்போதுதான் நம்ம பொறாமை. ஓகே, அது வேணும். சோ அதை அடைய துடிப்போம், அதுக்கு போராடுவோம், என்னென்ன தப்பு விஷயங்கள் பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம். ரொம்ப ரொம்ப மோசமான கீழ்நிலையில போய் நம்ம விழுவோம். சோ பொறாமை உடையவர்கள். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பந்துஷு. பந்துஷு அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கலாம், நம்ம பந்துஷு, நம்ம பந்துக்கள், பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய உறவினர்கள். சோ இவங்க மேல வந்து நம்ம ஒரு அட்டாச்மெண்டோட இருக்குது. அடுத்தது வந்து சாதுக்கள். சாதுக்கள் அப்படின்னா யார் ஒருத்தங்க வேதங்களை ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அவங்க சாதுக்கள். அதுக்கு ஆப்போசிட்டா அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பாபேஷு. பாபேஷினா பாவங்கள் செய்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. சோ அவங்க வேதங்களை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. சோ எந்த விதமான ஒரு தர்மத்தையும் ஃபாலோ பண்ணாம பாவங்களையும் செய்யக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இப்ப இப்படிப்பட்ட வெரைட்டி ஆஃப் பல்வேறு நிலையில் உள்ள மக்கள் இருக்காங்க. சோ நம்ம வாழ்க்கையில என்ன பண்ணோம், இப்படி வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புளை பார்த்து அந்த வெரைட்டியா நம்ம அவங்களோட என்ன செய்வோம், ஒரு
பிரதி உபகாரம் இல்லது அவங்களோட நம்மளை கனெக்ட் பண்ணிப்போம் கரெக்டா நார்மல் வாழ்க்கையில. ஏன்னா எல்லாமே நம்ம சரீர சம்பந்தத்துல பார்ப்போம். ஆனா இங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த முன்னேறிய அஷ்டாங்க யோகி என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா எல்லாரையும் சம புத்தி விசிஷ்யதே, சம புத்தியோடு சமமான மனதோட அவன் வந்து எல்லாரையும் பார்ப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து அஷ்டாங்க யோகியை பத்தி சொல்லுவாங்க. சோ நீங்க எக்ஸாம்பிள் பாத்துக்கிட்டீங்களா, இதுலதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள் இருக்கும் இல்லையா. ஒரு சின்ன தாழ்நிலத்துல இருந்தே வரும், ஒரு பசுவா இருக்கட்டும், ஒரு புலியா இருக்கட்டும், மக்கள்லயே நம்ம இவ்வளவு வெரைட்டிஸ் பார்க்கோம். சோ எல்லா உயிர்வாழிகள்லயும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லாரையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? சோ எப்படி அப்படின்னு சொன்னா இப்ப எப்படி ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணணும், சூட்டபிளா ட்ரீட் பண்ணணும், ப்ராப்பரா. இப்ப பசுக்கு வந்து நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், ஆனா எல்லாரோட ஹிருதயத்திலயும் அவன் பரமாத்மா இருக்குன்னு பார்ப்பான். சோ அதனால ஈக்குவலா பார்ப்பான். அதே நேரம் சூட்டபிளா இப்ப பசுக்கு எப்படி ட்ரீட் பண்ணணுமோ அதை பக்காவா ட்ரீட் பண்ணுவான், கஷ்டப்படுத்த மாட்டான். அதே போல புலி இருக்கு, புலியை போய் கட்டி பிடிச்சிக்க முடியுமா, முடியாது. சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு அதை பண்ணுவான். அதே போல உயிர்வாழிகள் மனுஷங்க, சோ வெரைட்டியா மக்கள் இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் அவங்க நிலைமைக்கு ஏற்ப அவங்கள வந்து பக்காவா அவன் வந்து ட்ரீட் பண்ணுவான். ஒரு அட்வான்ஸ்டு யோகி. இது ஆல்ரெடி நம்ம 5வது அத்தியாயத்திலையும் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே ஹவிகஸ்தினி சுனிச்சை வச்சுவ பாகேச்ச பண்டிதா சமதர்ஷினக. சோ ஒரு கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கவன் வந்து இது பக்தன் வந்து ஈஸியா இதை வந்து அடைஞ்சிட்டு போயிடுவான். அஷ்டாங்க யோகம் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ப்ராசஸ் தான். அதுல முன்னேறின நிலையிலையும் இந்த ஸ்டேஜை வந்து அவங்க கஷ்டப்பட்டு இந்த ஒரு ஏணியில ஏறுறது போல வந்து அவங்க இந்த இதுல வந்து அவங்க நிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா யுதிஷ்ட மகாராஜாவை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. யுதிஷ்ட மகாராஜா குருஷேத்திர யுத்தம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவர் வந்து ராஜ்யம் வந்து அவர் பரிபாலனம் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் விஷயமே அவர் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொன்னா, தன்னோட யாரு பெரியப்பா திருதராஷ்டிரர் அண்ட் காந்தாரிய வந்து ப்ராப்பரா ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் போடுவாரு. ஏன்னா துச்சாதனா இருக்கட்டும், துரியோதனா அவ்வளவு கஷ்டங்களை வந்து பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு கொடுத்தாங்க. அப்படி இருந்தும் அவரோட அம்மா அப்பா, ஏன்னா திருதராஷ்டிரம் இதுக்கு உடந்தையாக இருந்தாரு, கரெக்டா இல்லையா. சோ அப்படி இருந்தும் அவர் அந்த அளவுக்கு அவங்கள அழகா பாத்துக்கிட்டாராம், திருதராஷ்டிரையும் காந்தாரியையும். சோ இப்படி எந்த விதமான துவேஷமும் இல்லாம எந்த விதமான இச்சையும் இல்லாம எல்லாத்தையும் ஈக்குவலா பார்ப்பான் யாரு, ஒரு பண்டிதன். சோ முன்னேறிய நிலையில இருக்கக்கூடிய அஷ்டாங்க யோகி இப்படிதான் பார்ப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. சோ இந்த இடத்துல அதனாலதான் யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு வந்து அஜாத சத்ரு, யாரு மேலையும் அவன் பகைமை பாராட்டவன், எல்லாருமே ஈக்குவலா அவர் பார்ப்பாரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் வந்து முடிஞ்சிச்சு. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து எத்தனாவது சாப்டர், கிருஷ்ணலீலா வந்து 6வது அத்தியாயம் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேவா, கிருஷ்ணலீலா பார்க்க போறோம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கடைசியா கேளுங்க. ஸோ நேத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னா பூதனா வதம். ஓகே, பூதனையை வந்து வதம் பண்ணுங்க, இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சோ போன ஸ்லோகத்துல 5வது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நந்த மகாராஜ் அண்ட் வசுதேவர் சந்திப்புல வந்து மாதாஜி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, பகவானோட பிறப்பை வந்து விமர்சையா நந்த மகாராஜா கொண்டாடுகாரு. சோ அங்க வந்து ஜோதிடர்கள் பிராமணர்கள் அவர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு பயங்கரமா கொண்டாடுகாரு. சோ அதோட சேர்த்து அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட தானங்களை வழங்குவாரு. ஏன் தானம் வழங்கணும், அந்த தானத்தோட இம்பார்ட்டன்ட் என்ன, சோ இந்த விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க. அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா நந்தர் மகாராஜும் வசுதேவரோட சந்திப்பு சொன்னாங்க. அவங்க 2 பேரோட உரையாடல் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க, கரெக்டா இல்லையா. போன ஸ்லோகத்துல போன அத்தியாயத்துல சாப்டர்ல சொன்னாங்க. சோ இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அந்த பினிஷிங் பண்ணும்போது நந்த மகாராஜாவும் வசுதேவரும் வந்து அவங்களோட சம்பாஷணை பினிஷ் ஆகும்போது நந்த மகாராஜாட்ட வசுதேவர் கேட்பாரு, நான் வந்து நீங்க சீக்கிரமா கிளம்புங்க, இந்த டாக்ஸ பே பண்ண போயிருப்பாங்க இல்லையா கம்சனுக்கு மதுராக்கு. சோ இதெல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டு சீக்கிரமா கிளம்புங்க, ஏன்னா கோகுலத்துல வந்து சம்டைம்ஸ் ஏதாவது இடையூறுகள் நேரிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து வசுதேவர் வந்து நந்த மகாராஜாக்கு சொல்லுவாரு. சோ அப்படி சொல்லி முடிக்கும் போது வசுதேவரும் அவரோட இடத்துக்கு கிளம்புகாரு. நந்த மகாராஜா வந்து ரிட்டர்ன் பேக் டு பிருந்தாவன். ஓகே, கோகுலத்துக்கு அவர் வராரு. சோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா, அப்படி வர வழியில வந்து நந்த மகாராஜா வந்து திங்க் பண்ணிட்டே வராரு, ஏன் வசுதேவர் வந்து நமக்கு இப்படி சொன்னாரு, ஏதாவது இடையூறுகள் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைச்சிட்டே இருக்க. ஒருவேளை அவர் சொன்னது கரெக்டா தான் இருக்கும் போல. இப்படி பல்வேறு விதமான திங்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவர் என்ன சொன்னா, சஞ்சலம் அடையல. அவர் என்ன பண்ணுகாரு அப்படின்னா பகவானை வழிபட ஆரம்பிக்காரு, பகவானை ப்ரே பண்ண ஆரம்பிக்காரு. இதுதான் ஒரு பக்தனோட கண்டிஷன். ஓகே, என்ன இடையூறுகள் சஞ்சலம் வந்தாலும் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு ஆபத்து வரும்போது நம்ம பகவானை வந்து நம்ம ப்ரே பண்ணணும், அவரை நினைக்கணும். இதுதான், வேற வந்து நமக்கு ஒரு புகலிடம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கணும். இது வந்து நந்த மகாராஜா வந்து நமக்கு இங்க எடுத்துக்காட்டுறாரு.
எப்படி ஒரு குழந்தை இருக்கு, அது கஷ்டம் வரும்போது அவங்க அப்பா அம்மாட்ட ஓடி போகுது, அதே போல நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து இங்க சொல்லுவாங்க. சோ இதுக்கு இடையில என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கம்சன் வந்து போன அத்தியாயத்துக்கு முந்தின அத்தியாயத்துல கம்சன் வந்து அந்த பெண் குழந்தை பிறந்து அசரீரி எல்லாம் சொல்லிட்டு போகுது இல்லையா. சோ அதுக்கு பிறகு வந்து கம்சன் வந்து நார்மல் இதுக்கு திரும்பி அவங்க அப்பா அம்மா யசோ வசுதேவர் அண்ட் தேவகிட்ட போய் நார்மலா பேசுகாப்ல. ஓகே, மனசு மாறி அவங்ககிட்ட மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டு நான் தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இருக்க கண்டிஷன்ல அவருக்கு வந்து அதுக்கு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் சபைக்கு போகும்போது அங்க என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, அசுரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த அசுர குலம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அசுர சபையில வந்து எல்லாரும் அவருக்கு வந்து நிறைய ஆலோசனை கொடுக்காங்க. சோ இதுதான் அசசங்கத சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? சங்கம் எப்படி இருக்கணும்னா நல்ல சங்கமா இருக்கணும். அவர் திருந்தி போறாரு, இருந்தாலும் அந்த அசுர சங்கத்தினால திருப்பியும் அவர் என்ன செய்யாரு அப்படின்னா வழி தவறுகாரு. அவங்க சொல்லி கொடுக்காங்க, அதெல்லாம் கிடையாது, நம்ம வந்து நம்ம எல்லாரையும் கொல்லணும். ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அவங்க நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. நம்ம வந்து 10 வயசுக்கு கீழே இருக்க 10 நாட்களுக்கு கீழே இருக்க எல்லா குழந்தைங்களையும், பிரஜபூமியில இருக்க எல்லா குழந்தைங்களையும் நம்ம கொல்லணும். அதுக்கு பிறகு பிராமணாஸ், பசுக்கள் யாரெல்லாம் விஷ்ணுவை ஆராதிக்காங்களோ அவங்களையெல்லாம் நம்ம கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடத்துல வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்படி வந்து இந்த இடத்துல எப்படி கோரமான முறையில கொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நிறைய உபதேசங்கள் வந்து அசுரல் வந்து கம்சனுக்கு கொடுக்காங்க. சோ கம்சனும் அதுக்கு பிறகு எப்படி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு பூதனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சூனியக்காரிய வந்து எங்க அனுப்புகா, பிரஜபூமிக்கு, பிருந்தாவனுக்கு வந்து அவர் அனுப்பி விடுறாரு. சோ அனுப்பி விடும்போது அங்க என்ன அப்படி 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 ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, ஆனாலும் நம்ம எதுல இருந்து என்ன எடுத்துக்கணும், பகவானோட நாமங்கள் எங்கெல்லாம் ஜெபிக்கானோ. ஏன்னா பிருந்தாவன்ல பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க கோபீஸ் வந்து எப்பவுமே பகவானை நினைச்சிட்டு தான் அவங்க இருப்பாங்க. கரெக்டா இல்லையா? சோ அப்படி இருக்க இடத்துல வந்து ஒரு கஷ்டமான விஷயம், ஒரு கோரமான விஷயம் வந்து நடக்கிறதுக்கு வந்து சான்ஸே இல்லை. இருந்தாலும் நந்த மகாராஜா வந்து ப்ரே பண்ணுவாரு வைக்கணும். ஏன்னா அவரோட பையன் மேல இருக்க ஒரு அட்டாச்மெண்ட்ல வந்து அவர் அந்த இடத்துல வந்து பண்ணுவாரு. சோ வந்து இதுல வந்து இருக்கும்போது, ஏன்னா எந்த பகவானோட நாமம் வந்து எந்த விதமான துர்சம்பவமும் நிகழாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஆச்சாரியா சொல்றாரு. நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில எப்பவுமே என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, எல்லா இடங்கள்லயும் பகவானோட நாமத்தை வந்து டாப் மோஸ்டா வச்சுக்கணும். கரெக்டா? எந்த இதுலயும் அது வந்து நமக்கு எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சோ பூதனைய வந்து அவர் அனுப்புவாரு. ஏன்னா பூதனாக்கு வந்து எப்படி ஒரு இது இருந்தது அப்படின்னா, கேசரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கும் இந்த பழக்கம் இருக்கு. அவங்க எந்த இடத்துக்கும் போகக்கூடிய திறமை வாய்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஆகாய மார்க்கமா அவங்களால போக முடியும். சோ பூதனையும் கம்சன் அனுப்பின உடனே அவ என்ன பண்ணுகா அப்படின்னா, பிருந்தாவனுக்கு வந்து ஆகாய மார்க்கமாக வரா. அவ வரும்போது எப்படி வரா அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு அழகிய பெண்ணோட ரூபத்தை எடுத்து வரா. ஓகே, அவ பாக்குறதுக்கு எப்படி, பிருந்தாவன வாசிகள்லாம் அவளை வந்து அவ எங்க போறா அப்படின்னா, யசோதாமா வீட்டுக்குள்ளாடி அவ நுழையிறா. அப்ப நுழையும் போது எல்லாரும் யாருமே தடுக்கல. ஏன் தடுக்கல அப்படின்னா, அவ பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு அழகா இருந்தா அப்படின்னு சொன்னா, லட்சுமி தேவி தாமரை பூவை ஏந்திய ஒரு லட்சுமி தேவி போல. எப்படி பகவான விஷ்ணுவை பார்க்கும்போது லட்சுமி தேவி தாமரை பூ வச்சுட்டு இருப்பாங்க, அதே போல இருந்தாளாம் பூதனா பாக்குறதுக்கு. சோ அதனால அவங்களுக்கெல்லாம் எந்த விதமான சந்தோஷம், எந்த விதமான சந்தேகமும் அவங்களுக்கு வரல. சோ இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா, இதெல்லாமே பகவானோட தூண்டுதல்னால. அவரோட சாங்ஷன் இல்லாம எதுவுமே நடக்காது இல்லையா, இந்த லீலைகள்லாம் நடக்கணும்னு இருக்கு. சோ அதனால அவ வரா. வந்த உடனே இங்க என்ன நடக்குது, பூதனாக்கும் தெரியுது இவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் அழிக்கக்கூடிய சக்தி இவர்கிட்ட இருக்குன்னு அந்த நிமிஷம் பூஜனாக்கு தெரியும். ஏன்னா எல்லாமே யோகமாயினால மறைக்கப்படுது. எப்ப வேணுமோ எப்போ அது வந்து ஓப்பன் ஆகும், எப்ப மறைக்கணுமோ அப்ப மறைக்கும். சோ அப்படி வந்து அவங்களுக்கு தெரியுது. ஆனா வந்து இருந்தாலும் அவங்க வந்து உள்ள போறாங்க. அப்படி போகும்போது அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா, பகவான் வந்து கண்ணை பாக்குறாரு. பார்க்கும்போது அந்த கருணை கிடைக்குது. ஆனா உடனே அவர் கண்ணை மூடிக்கிறாரு. சோ இதுக்கு ஏகப்பட்ட வியாக்கியானங்கள் என்ன கொடுக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, அவர் ஏன் கண்ணை மூடினாரு பகவான் பூதனாவை பார்த்த உடனே அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து பெண்களை வந்து கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்துக்கு, ஏன்னா இவரை கொல்ல போறாங்க இல்லையா, பூதனைய கொல்ல போறாரு. சோ அதுக்காக பகவான் வந்து கண்ணை மூடிக்கிறாரு. இன்னொரு விஷயம் வந்து அவர் தாயாக பார்த்தாரு. ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன பர்பஸுக்காக வராங்க, கரெக்டா ஒரு செவிலியாக வராங்க. அப்ப வந்து தாயா அந்த கண்ணோட்டத்துல அவர் பார்த்தாரு. சோ இப்படி பார்த்ததுனால பகவான் வந்து அங்க அதனால அவளை கொல்ல போறோம் இல்லையா, ஒரு தாய் ஸ்தானத்துல இருக்கவங்கள கொல்ல போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கண்ணை மூடிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. சோ 7 தாய்மார்கள் இருக்கு, எல்லாருக்குமே தெரியும். கரெக்டா இல்லையா? 7 விதமான தாய்மார்கள் இருக்காங்க. நான் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. சொன்ன நம்மளோட தாய்,
குருவோட மனைவி, அரசனோட மனைவி, பிராமணனோட மனைவி, பசு, செவிலித்தாய், பூமித்தாய், இப்படி 7 விதமான தாய்கள் நமக்கு இருக்காங்க. அதுல ஒண்ணுதான் செவிலி. சோ இவங்க செவிலித்தாயாக வராங்க. அப்படி வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பகவான் கண்ணை மூடிக்கிறாரு, அவங்க மடியில தூக்கி அவங்கள வைக்காங்க. மடியில வைக்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, எங்க ஆச்சாரியார் என்ன விளக்கம் கொடுக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு பாம்பு இருக்கு, கரெக்டா இல்லையா? ஒரு பாம்பு உறங்கிட்டு இருக்கும்போது அத கயிறு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம மடியில தூக்கி வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும்? நம்ம அழிஞ்சு போயிருவோம், கரெக்டா இல்லையா? சோ அதே போல பகவானை தூக்கி அவங்க மடியில வச்சது அதுக்கு சமமாக இருந்தது அப்படி. ஏன்னா பகவானால அவங்க அழிய போறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே இன்னும் ரொம்ப அழகா கொடுக்காங்க. அழகு ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்து, அவ்வளவு அழகா இருந்தாங்களாம். அழகு ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஆச்சாரியா சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நம்ம எப்பவுமே எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த புற சக்தி, இந்த பௌதீக சக்தியோட அழகுல நம்ம இன்னைக்கு மயங்கி இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அதுல அட்ராக்ட் ஆகுறதுனால தானே இவ்வளவு விஷயங்களை பண்ணுவோம், கரெக்டா இல்லையா? சோ அதனால நம்ம பண்ணதுனால அதோட பலனையும் நம்ம பின்னாடி அனுபவிப்போம். ஓகே, இந்த விஷயம் இங்க ஆச்சாரியா சொல்லுவாங்க. சோ இன்னொரு விஷயம் இங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க எவ்வளவு அழகா இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு வாள் இருக்கு. வாள் உரைக்குள்ள போட்டு, ஒரு டெக்கரேட் பண்ண ஒரு உரைக்குள்ள போட்டு வச்சிருந்தா அந்த வாள் தெரியுமா? அதோட அது அது எவ்வளவு மோசமானது, டிஃபிகல்ட் தெரியும். அது ரொம்ப பார்க்க அழகா இருக்கும். ஆனா அந்த உரைக்குள்ள இருந்து அந்த வாளை எடுத்தாதான் அதோட கண்டிஷன் தெரியும் இல்லையா? அதே போல அவளோட அழகு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவ உள்ள அவ்வளவு விஷயத்த வச்சிருந்தா, பகவானை கொல்லணும் அப்படின்னு. வெளியில பார்க்க அவ்வளவு அழகா இருந்தாங்க. உள்ள வாள் எவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டோ அதே போல பூதனா அவ்வளவு டிஃபிகல்ட், அவ்வளவு அதனால எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஆச்சாரியா சொல்லுவார். சோ இப்படி எல்லாம் பகவான் மடியில எடுத்து வைக்காங்க. பகவானுக்கு பூதனா பால் கொடுக்காங்க. கொடுக்கும்போது பகவான் பாலை உறிஞ்சதோட சேர்த்து அவரோட உயிரையும் எடுக்காரு. ஓகே, ஏன் பூதனாவை அவர் கொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்லுவாங்க. பகவான் எப்பவுமே தன்னை கஷ்டப்படுத்த யாரையுமே அவர் ஒண்ணுமே பண்ணதில்லை. ஆனா தன்னோட பக்தர்களை கஷ்டப்படுத்தினா அவர் சும்மா இருக்கதில்லை. அதனாலதான் பரித்ராணாய சாதுனா நம்ம பார்த்திருக்கோம், கரெக்டா இல்லையா? சாதுக்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணதான் அவர் வராரு. சோ விருந்தாவனத்துல உள்ள ஆல்ரெடி அவ ஏகப்பட்ட குழந்தைங்களை பூதனா கொன்னுட்டா. சோ எல்லாருமே பக்தர்கள், பகவானோட பக்தர்கள், சேவகர்கள். சோ அவங்க அந்த குழந்தைங்களை எல்லாம் கொன்னதுக்காக பகவான் இங்க பூதனைய அவர் கொல்லுகாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. பூதனை அப்படி மடிஞ்சு கீழே விழுகாங்களாம். எத்தனை மைல் தூரத்துக்கு இருந்துன்னா 12,000 மைல் தூரம், 12 மைல்களுக்கு 1000 மைல்களுக்கு அவளோட உடம்பு இருந்துதான். அந்த அளவுக்கு போய் விழு. அதுவும் பகவான் எப்படி அவங்கள கொண்டு இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த வீட்டுக்குள்ளாடி அப்படி அவங்க விழுந்து மடிஞ்சு விழலையாம். அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸுக்கு அந்த சைடு போய் கீழே விழுகாங்களாம். சோ விழும்போது எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அவங்களோட வர்ணனை, அவங்கள பத்தின அந்த வர்ணனையை கொடுப்பாங்க. அந்த கீழுலகமா இருக்கட்டும், மேலுலகங்களா இருக்கட்டும், எல்லாமே அப்படியே அதிர்ந்துதான் பூதனா விழும்போது. அவ்வளவு அசாதாரணமாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளோட இமேஜின் பண்ண முடியாத லெவலுக்கு பூதனா இருந்தாங்க. அவங்க விழும்போது அவங்களோட நார்மல் ஃபீச்சர்ல அவங்க விழுகாங்க. ஓகே, அவ்வளவு அழகா இருந்தாங்க. இறக்கும்போது இப்படி விழுகாங்க. சோ இதுல என்ன அவங்களோட வர்ணனை சொல்லுவாங்க. அவங்களோட பல் எப்படி இருந்தது, அவங்களோட நாசி துவாரங்களா இருக்கட்டும், அவங்களோட முடியா இருக்கட்டும், அவங்களோட கை கால்கள், அவங்களோட வயிற்றுப்பகுதி, இப்படி ஏகப்பட்ட வர்ணனை இங்க கொடுக்காங்க. டைம் இல்லாததுனால நான் சொல்லல. சோ இதெல்லாம் முடிச்சு அவங்க விழும்போது பகவான் பூதனைக்கு மேல ஏறி விளையாடிட்டு இருக்காராம். அவங்க விழுந்து இறந்து போறாங்க. சோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, பிரம்மாவா இருக்கட்டும், சிவனா இருக்கட்டும், எல்லாருமே எவ்வளவோ பிரேயர் பண்ணுவாங்க, பகவானோட சகவாசம் கிடைக்கணும், அவருக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கரெக்டா? அப்படி இருக்கும்போது பூதனாக்கு எப்படி ஒரு பொசிஷன் கிடைச்சிருக்கு. அவர் மேலேயே ஏறி பகவான் விளையாடுகாராம். இன்னும் நிறைய அசுரர்களோட வதம் வரும், அப்ப நிறைய இதுல படிப்பீங்க. சோ அவர் விளையாடிட்டு இருந்தது அவங்க எவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதோட ரீசனை நான் பின்னாடி, ஏன்னா அவங்க ஒரு நிமிஷம் நினைச்சாங்க இல்லையா தாயா இருக்கணும்னு. இதுக்கு பேக் ஸ்டோரியும் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் அவங்க நினைச்சாங்க இல்லையா தாயா இருந்து அவங்களுக்கு பால் கொடுக்கணும்னு, ஒரு நிமிஷம் நினைச்சாங்க இல்லையா? அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக பகவான் அவ்வளவு பெரிய பொசிஷனை பூதனாக்கு கொடுக்காரு. நார்மல் பொசிஷன் எல்லாம் கொடுக்கல, நார்மல் பிரம்மஜோதியில கலக்க முக்தியெல்லாம் கொடுக்கல பூதனாக்கு. எப்படிப்பட்ட முக்தியை கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொன்னா, வைகுண்ட லோகத்துல செவிலியாக இருந்து பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய முக்தியை பூதனாக்கு கொடுக்காரு பகவான். ஓகே, இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அதெல்லாம் முடிஞ்சு அவங்க இறந்தாச்சு. அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோபியர்கள், யசோதாமா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பகவானை தூக்குறாங்க. பகவானை தூக்கி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நிறைய சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் பண்ணுவாங்க. வாளை பிடிச்சி
பசுவோட வாலை பிடிச்சி சுத்தி வராங்க. அதுக்கு பிறகு ஏகப்பட்ட என்ன சொல்றது, கோ ஜலத்தினால, பசுவோட ஜலத்தினால, அந்த சாணினால, பசு மிதிச்ச அந்த மண்ணுனால இதெல்லாம் போட்டு அவரை குளிப்பாட்டுறாங்க பகவான. ஓகே. அதுக்கு பிறகு இதெல்லாம் பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணுகிறாங்கன்னா, இதுவும் கிளியரா கொடுக்காங்க பாகவத்துல, ஆச்சமனம் பண்ணி அவங்க பண்ணுவாங்களாம், பியூரிஃபை பண்ணி. இதெல்லாம் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி, இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுவாங்கன்னா பகவானோட பாதுகாப்புக்காக, ப்ரொடெக்ஷனுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. பிளஸ் 12 இடங்கள்ல பகவானுக்கு வந்து சாணத்தினால வந்து அவங்க திலகமிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பசு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் பசு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பசுக்கு எந்த விதமான பாதுகாப்பும் தேவையில்லை. பசுன்னு சொல்லி பகவானுக்கு அவர் தன்னையே அவர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிப்பாரு. கரெக்டா இல்லையா? நம்ம அவரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் இந்த பசுவை இங்க ஏன் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, பசுவோட இம்பார்ட்டன்ஸை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக. ஓகே, அதை வந்து நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும், உணர்றதுக்காக நமக்கு இங்க சொல்ல. சோ அதுக்கு பிறகு வந்து பாகவத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, யசோதா அம்மா வந்து ஏகப்பட்ட பகவானோட நாமங்களை சொல்லி பகவானை வந்து இது பண்ணுவாங்க. எப்படின்னா பகவானோட பல நாமங்கள், இங்க யசோதாமா யோகமாயினால மறக்கிறது, தன்னோட குழந்தையா தானே கிருஷ்ணரை பார்க்காங்க. சோ அங்க வந்து பகவானோட நாமங்கள், அவரோட மார்புபதியை இவர் காப்பாற்றட்டும், உருக்கிரமர் நிறைய பேர்களை சொல்லி அவங்க வந்து பகவானை வந்து அவரை பாதுகாக்கட்டும், கிருஷ்ணரை பாதுகாக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வழிபடுவாங்க. இது எங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா, லாஸ்ட் டைம் நாகர்கோவில் டெம்பிள் போகும்போது விக்ரம் கோவிந்ததாஸ் பிரபு வந்து கிளாஸ் எடுத்தாரு கிருஷ்ணலீலா ஜென்மாஷ்டமிக்கு. அப்ப சொன்னாரு, இதெல்லாம் எல்லாருமே வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணுங்க. நமக்கு ஒரு குழந்தை இருந்தது அப்படின்னா, அந்த குழந்தைய விளையாட விடும்போதா இருக்கட்டும், எங்கேயாவது விடும்போதா இருக்கட்டும், இந்த நாமங்களை வந்து நீங்க அழகா குழந்தைக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லி தந்தாரு. இன்னைக்கு அது ஞாபகம் வந்தது. ஓகே, எல்லாருமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். பகவானோட நாமத்தை வச்சு அந்த குழந்தைக்கு எந்த விதமான என்ன சொல்றது, அசௌகரியங்களா இருக்கட்டும், ஒரு கஷ்டங்களா இருக்கட்டும் வராம இருக்க நம்ம இதை துதி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இதை பத்தாத கேண்டோல வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கு. இது போக இந்த சூனியங்கள், இந்த பிசாசு, இதெல்லாமே அண்டாம இருக்கிறதுக்கு இந்த பகவான் நாமங்களை வந்து நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்லுவாங்க. சோ ஆச்சாரியா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, பகவானோட நாமங்கள் இருக்க இடத்துல எந்த விதமான மோசமான விஷயங்களும் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இன்க்ளூடிங் இந்த ஆயுர்வேதத்துல கூட நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஔஷதி சிந்தையேத் விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஆயுர்வேத மெடிசின் எடுக்கும் இல்லையா, அங்கேயும் விஷ்ணுவோட நாமத்தை சொல்லி நம்ம ஆயுர்வேதம் மெடிசின் எடுத்துக்கணுமா, சும்மா எடுக்காம. இது ஆயுர்வேதத்திலையும் கொடுக்காங்க இந்த ஸ்லோகம். ஓகே, ஔஷதி சேர்ந்து விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க. கீர்த்தனியா சதாகரி பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம், கீர்த்தனா தேவ கிருஷ்ணசிய முக்த சங்கப்பரம். சோ அதுக்கு பிறகு இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாமத்தினால துதி பாடிட்டு அதுக்கு பிறகு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, குழந்தை ஆரோக்கியமா இருக்கு. அந்த காலத்துல பார்ப்பாங்க இல்லையா, குழந்தை எங்கேயாவது விழுந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லாம் பண்ணி மெடிசன் எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் பார்ப்பாங்க, பால் கொடுத்து பார்ப்பாங்க குழந்தை ப்ராப்பரா குடிக்குதா. சோ அப்ப பாப்போம், நல்லாதான் இருக்கு, இது நானே பார்த்திருக்கேன். சோ நல்லாதான் இருக்கு, நார்மலா பால்லாம் குடிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சோ அதே போல இங்க யசோதா அம்மாவும் குழந்தைக்கு பால் கொடுத்து பார்க்காங்க, இந்த குழந்தை நார்மலா இருக்கானா எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் குழந்தை பால் குடிக்குது. அதுக்கப்புறம் அவங்க தூங்க வைக்காங்க. இன்பிட்வீன் இந்த நேரத்தும் இல்லாம அவங்க வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா, நந்த மகாராஜா வந்து மதுரால இருந்து ரிட்டர்ன் பேக் வந்துகிட்டு இருக்காரு. இதை திங்க் பண்ணிட்டே பகவானை ப்ரே பண்ணிட்டு அவர் வந்துட்டு இருக்காரு. வர வழியில அவர் விருந்தாவனத்துக்கு வரும்போது பாக்காரு, வழியில பூதனையோட அந்த உடம்ப பாக்காரு. ஓகே, அந்த அரக்கியோட உடம்ப பாக்காரு. சோ இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான இந்த உடம்புக்கு இருக்கிறத பார்த்து எல்லாருமே, கூட வந்த கோபர்களா இருக்கட்டும், நந்த மகாராஜா எல்லாருமே ஆச்சரியப்படுவாங்களாம். இது இப்ப விருந்தாவன்ல இப்படி ஒரு ரூபத்தை நம்ம பார்த்தது இல்ல, இது எங்கிருந்து இது வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாக்காங்க. அப்ப வந்து அவர் நினைச்சு பார்க்காரு. யார நினைச்சு பார்க்காருன்னா, வசுதேவரை நினைச்சு பார்க்காரு. சோ ஒருவேளை அவர் மகா முனிவரா இருப்பாரோ, அல்லது ஒரு யோகியாக இருப்பாரோ, ஓகேவா, யோகியா இருப்பாரோ, அவர் முன்னாமே கணிச்சு சொல்லியிருக்காரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்த மகாராஜா ஏன்னா அவரோட கள்ளம் கபடம் இல்லாத ஒரு தன்மையை வந்து இங்க சொல்லுவாங்க, எளிமையானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வசுதேவருக்கு தெரியும், அவர் ஒரு சத்திரியா இல்லையா. சோ அவருக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி கம்சன் வந்து அங்க சொன்ன விஷயங்களா இருக்கட்டும், இப்படி கொல்லுதா இருக்கட்டும், அவரோட ராஜதந்திரம் வந்து ஆல்ரெடி வசுதேவர்கிட்ட இருந்தது ராஜாவானதுனால. சோ அவருக்கு இது தெரிஞ்சதுனால அவர் அதை இங்க வந்து மறைமுகமா சொன்னாரு, நந்த மகாராஜா பயப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைமுகமா சொன்னார். ஆனா நந்த மகாராஜா வந்து இதை பார்க்காரு, அவர் யோகியா இருக்குமோ, முனிவரா இருப்பாரோ, அதனாலதான் இதெல்லாம் அவர் கணிச்சு சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் வராரு. வரும்போது இந்த பிரஜவாசிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பூதனையோட உடம்ப பீஸா கட் பண்ணி எரிக்காங்க.
ஏன் அவங்க பீஸா கட் பண்ணி எரிச்சாங்க அப்படின்னா ரீசன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, பாம்பு இருக்கு இல்லையா, பாம்பை கொன்னுட்டா அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் போட்டு குண்டுக்குள்ள எல்லாம் போட்டு எரிப்பாங்க. அது காற்றை குடிச்சு உயிர் வந்துருமா. அப்படி வெட்டி அதை கொன்னுட்டோம் அப்படின்னா காற்றை குடிச்சு உயிர் வரும் பாம்புக்கு சொல்லுவாங்க. சோ அதே போல இவளை நம்ம சும்மா எரிக்க கொண்டு போய் குண்டுல போட்டோம் அப்படின்னா இவ உயிர் வந்துச்சா என்ன பண்ணுது, அதுக்காக சின்ன சின்ன பீசஸா போட்டு பூதனா அரைக்க வந்து அவங்க எரிக்காங்க. எரிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா பயங்கரமா ஒரு நறுமணம் வருது, அந்த எரிச்ச உடம்புல இருந்து நறுமணம் வருது. ஏன் இந்த நறுமணம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஆச்சாரியாஸ் அப்படின்னா, அவங்க பகவானோட அந்த பகவான் இவங்க பகவானுக்கு பால் கொடுத்தாங்க இல்லையா, அந்த பாலை பகவான் குடிச்சதுனால அவங்களோட உடம்புல இருந்த எல்லா விதமான பௌதீக களங்கங்களும் அழிஞ்சு போச்சாம். பிளஸ் எல்லா விதமான பாவ விளைவுகளும் பாவங்களும் அவங்க கிட்ட உள்ள பாவங்களும் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதனாலதான் அந்த நறுமணம் வந்து பூதநாட்டை வந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்லுவாங்க. சோ இதுல நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு அரக்கியா இருந்து பகவானுக்கு கஷ்டம் கொடுத்து அவங்களுக்கே ஒரு நல்ல கதியை வந்து பகவான் கொடுக்காரு. கரெக்டா, ஒரு க்ஷணம் அவங்க நினைச்சாங்க, கரெக்டா இல்லையா, அவருக்கு பால் கொடுத்தாங்க, ஒரு தாயா ஒரு க்ஷணம் ஒரு சின்ன சேவை செஞ்சாங்க, சொல்பம் அவியசிய ஒரு சேவை செஞ்சாங்க. அதுக்கே அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு நல்ல பொசிஷனை வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு யசோதாமா. ஓகே, அப்படி ஒரு பொசிஷனை வந்து கொடுக்காங்க. ஸோ அப்ப நம்ம நார்மலா ரிஷிகேஷ சேவனம் பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ணும்போது, நம்மளோட புலன்களை வச்சு சேவை பண்ணும்போது நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு பொசிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து சொல்லுவாங்க. பிளஸ் இன்னும் வேற வந்து வேற என்ன விஷயம் இங்க சொல்லுவாங்கன்னா, இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிச்சுக்கணும். அப்புறம் நந்த மகாராஜா வந்து பகவானை வந்து தூக்கி கொஞ்சி அவர் வந்து இது பண்ணிக்கிறாரு, அப்படி உச்சி மோந்து அப்படி பண்ணிக்கிறாரு குழந்தைய எடுத்து. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இந்த அத்தியாயத்துல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, யார் ஒருத்தர் இந்த பகவானோட இதோட பலஸ்துதி என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம பூதனா அரைக்க வந்து பகவான் எப்படி கொன்னாரு என்பதை பத்தி நம்ம நம்பிக்கையோடையும் பக்தியோடையும் நம்ம போயிட்டு பகவானோட கிருஷ்ணரோட இப்ப நம்ம பகவானோட பிள்ளை பிராயத்து லீலைகள் தான் நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா, கண்டினியூஸா படிக்கும். சோ இந்த லீலைகளை நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை கேட்டு அதுல கவனத்தை செலுத்துக்குமோ, அதை புரிஞ்சுக்கிடுமோ, அந்த அளவுக்கு நம்ம பகவானுக்கு மேல நமக்கு வந்து ஒரு பற்று வரும், ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதனால எல்லாரும் இதை வந்து ப்ராப்பரா எந்த அளவுக்கு முடிஞ்ச லெவலுக்கு நீங்க கேளுங்க, கவனமா கேளுங்க. சோ பிளஸ் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இம்பார்ட்டன்ட் பகவானோட நாமம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, எந்த அளவுக்கு பகவானோட நாமத்தை சொல்லுகுமோ அங்க எந்த விதமான துர்சம்பவங்களும் நிகழாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம். அடுத்தது பசுவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாங்க. மூணாவது வந்து பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன சேவை அல்லது ஒரு சின்ன தாட், ஒரு எண்ணம் கூட நம்ம வந்து ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் இதாச்சு, ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சூப்பர் மாதாஜி. ஒவ்வொரு நாளும் பகவத்கீதையோட இப்ப பாகவதம் தான் என்ன சொல்றது, அதுக்காக அப்படி சொல்ல வரல, அந்த லீலைகள் புரிஞ்சுக்க இவ்வளவு நாளா கேட்காம இப்ப கேட்கும் போது அப்படியே ஒரு மாதிரி மெய் சிலிர்க்குது மாதாஜி, சொல்ல முடியல இன்னும் இருக்கு, அந்த அளவுக்கு அனுபவிக்கிறேன் மாதாஜி. அது ஆமா, ஏன்னா இன்னும் இருக்கு பிரபு, டைம் இல்ல, இதுவே ஜாஸ்தி ஆகுது, இதுல குறைக்கவும் முடியல, பகவத்கீதையை குறைக்கணும். ஏன்னா இதோட பூதனை அப்படின்னா அவங்களோட பேக் ஸ்டோரி வேற இருக்கு. ஓகே, டைம் இல்லாததுனால சொல்லல அவங்க ஏன் இப்படி வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சின்ன விஷயத்துக்காண்டி பகவான் எவ்வளவு இதா பண்றாரு அப்படின்றது கேட்க இருக்கு மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி. கண்டினியூஸா இருக்கு பிரபு, ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு, டெய்லி ஒரு இது சொல்லுவாங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க, இல்ல ரீகேப் போயிடலாம். இல்ல அதுதான் அத நான் அந்த சாயங்காலமா உட்காந்து அந்த பண்றேன் இல்லையா, அந்த இதா பண்ண போது நோட்ஸா பண்ண போது இன்னும் இதா இருக்கு. அதை வந்து அந்த ஒவ்வொரு நாளும் பாக்குறேன் நானே, அதை பார்த்து வியக்கிறேன் நானே. பகவான் நமக்கு இப்படி ஒரு சேவை கொடுத்து அதை செய்யும் போது இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும்போது இன்னும் சொல்ல முடியல மாதாஜி வார்த்தைகளால. அவ்வளவு தூரத்துக்கு டெவலப் பண்ணி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா முந்தானாத்து அந்த கம்சனோட கர்ஜனை அப்படின்னு நான் பண்ணும்போது நான் வியந்தேன். நேத்திக்கு அந்த ஜெயில சந்திக்கமா கட்டி பிடிக்கிறாங்க மாதிரியா இருக்கு.
ஸோ இன்னைக்கு இதை சொல்லும் போது அதை நான் செய்யும் போது அது எனக்கு தெரியுது, அந்த எமோஷன்ஸ், அந்த ஃபீலிங்ஸ். ரியலி கிரேட் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல இது ரீகேப் போயிடலாம். இன்னும் கடைசியா அந்த கிருஷ்ணனுக்கு திருஷ்டி கழிப்பாங்க பாருங்கம்மா, அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவரை குளிப்பாட்டி எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டி திருஷ்டி எல்லாம் கழிப்பாங்கல்ல, ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்லி சொல்லி கழிப்பாங்கல்ல, ரொம்ப நல்லா அதெல்லாம் ரொம்ப இருக்கும். ஆக்சுவலி 10வது கேண்டோல 6வது அத்தியாயம் நினைக்கிறேன் பிரபு, ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இருக்கு. ஒரு 4-5 ஸ்லோகங்கள் வந்து ஒன்லி பகவான் வந்து பகவானோட நாமங்களை சொல்லி பகவானை வந்து இது பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? இந்த மணிமான் வந்து உன்னோட உடம்ப காக்கட்டும், உருக்கிரமர் உன்னோட தொடைகளை, இப்படி ஒவ்வொரு நாமத்தை சொல்லி சொல்லி பகவானோட ஒவ்வொரு பார்ட்டா ப்ரொடெக்ட் பண்ண வந்து ப்ரே பண்ணுவாங்க யசோதாம்மா. நல்லா செய்வாங்க. படிச்சிருக்கேன் நான். இதுவே இவ்வளவு தூரம் டைம் ஆயிருது, சோ அதனால இதுவே லேட் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் ஏதோ அதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேட்கறோம்ல, செவிச்சிரும் அது போகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தன்வந்திரி பெருமாள் தான் மாதாஜி ஆயுர்வேதிகளுடைய வந்து அவங்க இது பண்றது. எஸ், அதுல வந்து ஆக்சுவலி அவங்க விஷ்ணுவோட மந்திரத்தை சொல்லி தான் அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க பிரபு. அதை வந்து நீ சொல்லி சாப்பிடு அப்படின்னு, அப்பதான் அது உடம்போட இதாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதான் மாதாஜி தன்வந்திரி பெருமாள். எஸ். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரிக்கப்பல். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரீகேப் போலாமா மாதாஜி? இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ரீகேப் ஹரிசங்கர் பிரபுஜி ஹரே பண்றாங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்களுக்கு இன்னைக்கு வெட்டிங் டே வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. ஓகே பிரபு, இந்த ரீகேப் முடிச்சிட்டு சொல்லலாமா மாதாஜி? ஓகே, நம்ம ரீகேப் முடிச்சிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு எங்களுக்கு வெட்டிங் டே வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. எல்லாரும் வாழ்த்துங்கள் மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா இத ரீகேப் முடிச்சிட்டு நம்ம பண்ணுவோம், சரியா? எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். எல்லாரும் நல்லா பண்ணா மாதாஜி. பண்ணுங்கம்மா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் தனாத் பிரான் என்னுடைய நமஸ்காரம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். எனக்கு மீண்டும் இந்த ஒரு வாய்ப்பை இந்த கிருஷ்ணலீலை பகவான் பத்தி சொல்லும் போது கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்னைக்கு கிளாஸ்ல மாதாஜி நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா, பகவத்கீதை அத்தியாயம் 6ல 9வது ஸ்லோகம், அதாவது நம்ம 7வது ஸ்லோகத்துல இருந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அஷ்டாங்க யோகம், முன்னேறிய நிலை, மிகவும் முன்னேறிய நிலை எப்படி இருப்பான்றதுக்கு வந்து ஒரு 9 வெரைட்டி சொல்லி கொடுத்தாங்க. எப்படின்னா, சுகிருதா நேர்மையானவன், மித்ரா பாசத்துடன், அரி விரோதி, உதாசீன நடுநிலை, மத்தியஸ்த சமாதானம், வேஷ்ய பொறாமை, பந்துச ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாதுச வேதங்கள் ஃபாலோ பண்றவன், பாபேச வேதங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதவன். ஸோ இந்த மாதிரி 9 வெரைட்டி சொன்னாங்க. ஸோ இதுல இப்ப முன்னேறிய நிலையில எப்படி இருப்பான், சமபுத்தியோட இருப்பான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு யுதிஷ்ட மகாராஜாவோட ஒரு உதாரணமும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில இருந்து இன்னைக்கு பார்த்தது 9 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் முன்னேறிய அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பாகவதம் கிருஷ்ணலீலை, அதாவது பூதநாதவதம், பூதநாதவாதம் எப்படி பண்றதை பத்தி நமக்கு இன்னைக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்து கிருஷ்ணலீலைன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. என்னன்னா, அந்த செலிப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நந்த மகாராஜாவும் வசுதேவரை சந்திச்சுட்டு அவர் கிளம்பும் போது அவர் வசுதேவர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க சீக்கிரம் போங்க அப்படின்னு ஒரு அறிகுறியை சொல்லி கொடுக்குறாரு. அப்ப அறிகுறி சொல்லிக்கும் போது அவர் வழி நிற்க நினைச்சுக்கிட்டே போறாரு. அவர் ஏன் நமக்கு சொல்லியிருப்பாருன்னா, அந்த நிலையில கூட அவர் நினைச்சாரா பகவானை பத்தி பிரார்த்தனை பண்ணி அப்படி நினைச்சுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த அடுத்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா, கம்சன் வந்து அவங்க வசுதேவரை தேவகி தாயாரையும் விடுவிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க நல்ல எண்ணத்தோட ஓகே மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டுட்டு போறான். ஆனா போனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஒரு பக்த சங்கத்துல இருந்து இன்னொரு சங்கத்துக்கு போகும்போது அவனோட குணம் எப்படி மாறுன்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல உதாரணம். திருப்பி அந்த சபைக்கு போகும்போது அங்க இருக்கிற அந்த கெட்ட சகவாசம் என்ன செய்யும், திருப்பி நம்மள கெட்டதெல்லாம் முடியும். அப்ப அவனை வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணி, இல்ல இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, உன்னை கொன்றுவாங்க, ஸோ நீ எல்லாத்தையும் இது பண்ண அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திட்டம்லாம் போட்டு ஒரு பிளான் பண்ணி 10 நாள்ல பிறந்த குழந்தைய கொண்டே ஆகணும் அப்படின்றதுக்காண்டி பிராமணருக்கு யார் யாருக்கு இந்த ஊர்ல பிறந்திருக்கோம் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அழிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு பூதநாதான்னு ஒரு அரக்கிய கம்சன் மூலம் உருவாக்கி அவளை அனுப்புறாங்க. ஸோ அவளுக்கு வந்து எல்லாமே அவளுக்கு வந்து சக்தி இருக்கனால அவள் வந்து ஆகாய மார்க்கமா போய்
அங்க பிருந்தாவனத்துக்குள்ள போறா. அவ உள்ள போகும்போது எப்படின்னா அவ்வளவு அழகா இருக்கலாம். அதாவது அவளை உள்ள பாக்குறவங்க வந்து அவ எதுவுமே சொல்லல. ஏன்னா அவர் வந்து மகாலட்சுமி தாயாருக்கு ஈக்குவல் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான போகும்போது அவரை யாரையும் தடுக்க முடியல. சோ அவ அப்படி நடந்து போகும்போது அங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் குட்டி குழந்தைய அழகா தூங்கிட்டு இருக்காரு. ஆனா அவரை பாக்குறாரு, பார்த்துட்டு கண்ணை மூடிக்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து ஆக்சுவலா அவருக்கு தெரியும். ஆனா அதே மாதிரி அந்த பூத தாய்க்கு தெரியும் இது மாயையால இருக்கு, ஏதோ நடக்க போகுதுன்னு தெரியும். ஆனா சரி நமக்கு இட்ட கட்டளையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவ போறா. பகவான் அங்க கண்ணை மூடிட்டு திறக்கிறாரு. ஏன்னா அவர் கொல்ல போறாரு, இருந்தாலும் ஒரு பெண்ணை கொல்லக்கூடாது அப்படின்றதுக்காண்டி மூடிக்கிறாரு. அப்போ அந்த தாயார் வந்து எடுத்து மடியில வச்சு அந்த குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுறாங்க. பால் ஊட்டும் போது அந்த பகவான் என்ன செய்றாரு, அந்த பாலை சாப்பிடும்போது அந்த பூதநாத உயிரையும் குடிச்சிடுறாரு. ஸோ குடிச்சிட்டு அவ வந்து அந்த பூதநாதை வந்து விழும்போது எப்படி 12,000 கிலோமீட்டர் தள்ளி விழுகிறாளா. ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய அரக்கியா அப்படி போய் விழுந்துடுறா. அது விழுந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் ஏறி அந்த பூதநாதன் மேல ஏறி துள்ளி குச்சி விளாடுறாரு. இதெல்லாம் பார்த்து பிரம்மா சிவன்லாம் அவ்வளவு இதா அவ்வளவு ஆச்சரியப்படுறாங்க. அதே மாதிரி பகவான் வந்துட்டு அவளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்தானம் கொடுக்குறாரு. என்னன்னா அவ அந்த ஒரு க்ஷணம் நினைச்சா இல்லையா அந்த சேவை பண்ணணும், அதுக்காண்டி அவளுக்கு வந்து செவிலியர் தாய் வைகுண்டத்தை சேவை பண்ணணும் ஒரு இதுவும் கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கப்புறம் தேவிகை அம்மா வந்து பகவானை தூக்கி வச்சு அவங்களுக்கு வந்து திருஷ்டி கழிச்சு ஆசமனம் செஞ்சு அது வந்து அந்த பசுவோட வாளால அந்த பசுவோட அந்த கோமியத்தால் இதெல்லாம் செஞ்சு, ஏன்னா பசுவுக்கு ஒரு எவ்வளவு தெய்வீகமானது ஒண்ணுன்னு சொல்றதுக்காண்டி அந்த மாதிரிலாம் திருஷ்டிலாம் கழிச்சு பகவானுக்கு அழகா பல நாமங்கள் சொல்லி பல விதமா சொல்லி திருஷ்டி கழிச்சு வைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நந்த மகாராஜா அப்படி உள்ள நுழையிறாரு. நுழையும் போது பாக்குறாரு அங்க வந்து பூதாரிக்கு படுத்துக்கிறது. அப்ப யோசிக்கிறாரு, வசுதேவரையே நமக்கு இப்படி சொன்னாரு, அப்ப ஏன் அப்படி சொன்னாரு, அப்ப யோசிக்கிறார் அவர் யோகியா இருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அப்படி உள்ளாரு. அதான் இதுக்காண்டி நமக்கு வந்து ஒரு சிக்னல் மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. அந்த அதே நேரத்தில் என்ன நடக்கிறதுனா அந்த அரக்கியோட உடலை அங்கங்க வெட்டி வெட்டி போட்டு எரிச்சிடுறாங்க. ஏன் எரிச்சிடுறாங்கன்னா அதோட அந்த புகை கூட திருப்பி வந்துடும் அப்படின்றதுக்காண்டி அதை போட்டு அதை எரிச்சு இது பண்ணிடுறாங்க. ஆனா அந்த புகை கூட ரொம்ப நறுமணமா வருது. அவ்வளவு அழகா மாத்தாச்சு சொல்றாங்க. ஏன்னா அது வந்து பகவான் வந்து அவருடைய அந்த பாலை குடிச்சனால அவருடைய வந்து இந்த பௌதிக உணவு இதுல ஒரு எல்லா பாவங்களும் எடுத்தனால அதுக்கப்புறம் அவர் பியூரிஃபை ஆகுறா. அதனால அது நறுமணமா வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ கடைசி அதுல இருந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா 3 விஷயம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. பகவானோட நாமம் சொல்றதால நமக்கு வந்து எந்த வித ஒரு இதுவும் இருக்காது. எப்பயுமே நம்ம பகவான் நாமத்திலையும் அதுதான் நமக்கு இந்த உலகத்துல கொடுத்த பெரிய விஷயம். அதை நம்ம எப்பயுமே வந்து நம்ம பகவான் நாம சொல்லிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா ப்ரோ. மாதாஜி ஒரே ஒரு டவுட் ஒன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன். இன்னும் 2 விஷயம் சொன்னீங்க, மறந்துட்டேன். அது மட்டும் சொல்லுங்க. பகவான் நாம சொல்லணும், இன்னொன்னு 2 என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? பசு இம்பார்ட்டன்ட், பசுவோட இம்பார்ட்டன்ஸ், பசுவோட இம்பார்ட்டன்ஸ். இன்னொன்னு ஒரு சின்ன சர்வீஸ் கூட, சர்வீஸ் ஆர் நம்ம பகவான் ஒரு சின்ன சர்வீஸ் பகவான பத்தின தாட் கூட. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தண்டாத் பிரணாம். தண்டவத் பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நல்லா சொன்னீங்க, விளக்கம் நல்லா இருந்துச்சு. நன்றி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபு. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Anukula ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பியா சொல்லிடலாம் மாதாஜி. வாஞ்சகல்ப தருபியட்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதேஷணாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஜெய் நித்ய கௌர பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.